Good evening, welcome to anyindia.com news. Prime Minister Narendra Modi's birthday was celebrated across Tripura with various programs. BJP Bordawali Mandal distributed sweets, while Banmalapa Youth Morcha organized a blood and clothing donation camp. Mahila Morcha conducted a cleanliness drive as part of the Swachh Bharat Abhijan initiative. Let's take a look at the report. Prime Minister Narendra Modi's 74th birthday is being celebrated with great enthusiasm across the country, including a wide array of programs in Tripura. Various social service initiatives and community engagement activities have been launched by the state BJP to mark this special occasion. From cleanliness drives to donation camps, the spirit of unity and service to society has been at the heart of these celebrations, reflecting Modi's vision for a strong, self-reliant, and compassionate nation. In the 8-town Bordawali and 9 Banmalipur mandals, the BJP organized celebrations by distributing sweets to the public. The event in front of IGM Hospital saw the active participation of Bordawali Mandal President Sanjay Saha, Corporators Ratna Datta, Janavi Das Chaudhary, and Mandal Vice President Kamal Dev. Similarly, in a separate event, Ward number 20 Corporator Ratna Datta distributed sweets in front of Lakshmi Narayan's temple, engaging the public and bringing smiles to the faces of passers-by. These activities were part of the BJP's ongoing 14-day celebration plan, aiming to connect with the community while honoring Prime Minister Modi's leadership and contribution to the nation. Meanwhile, the Mahila Morcha at Batala led a significant cleanliness drive as part of the Swachh Bharat Abhijan. Early this morning, members of the Mahila Morcha swept and cleaned the area, delivering a strong message on the importance of cleanliness and a sustainable environment. The drive was not only a tribute to Modi's birthday but also a reminder of his nationwide campaign for a clean India, promoting hygiene, sanitation, and the well-being of all citizens. The event was met with great appreciation from the local community, highlighting the impact of the Swachh Bharat Abhijan. Mahila Morcha State President Mimi Mujumdar told the media it is to inspire people to make India more prosperous and also a part of Modi's mission of Swachh Bharat Abhijan in India. গর্বের সহিত বলতে চাইবো যে আজকে আমরা প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির আজকে ৭৪তম জন্মদিন এবং এই মহতী দিনে ওনার যে জন্মদিন সেটা আমরা ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশের থেকে আজকে এই দিনটিকে, কেননা আমরা জানি আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেবাই সমর্পণ বা সেবা ভাবনা নিয়েই কিন্তু মানবিক চিন্তাভাবনায় কিন্তু উনি ভারতবর্ষকে একই সূত্রে একই যোগসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করছেন। তো সেই হিসেবে আজকে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চা থেকে এই উদ্যোগ নিয়েছি, কেননা উনি যে প্রথম যে ব্যাপারটা যেটা শুরু করেছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানটা এটা কিন্তু ওনার একটা ব্রেইন, একটা আইডিয়া বা একটা ভিশন যে পুরো ভারতবর্ষকে একটা স্বচ্ছতার নিরিখে আনবে, গঙ্গার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গা। তো আজকে ওনার জন্মদিনে আমরা এই সিদ্ধান্তই নিলাম যে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চা থেকে ওনার এই জন্মদিনে ওনার প্রতি আমরা সমর্পিত করলাম আজকের এই স্বচ্ছতা অভিযান, যেটা আমরা করেছি বটতলাস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা বটতলাস্থিত শিব। Another notable event was organized by the Banmalipur Yuva Morcha, which held a blood donation and clothing donation camp to help those in need. The camp, held in the presence of Chief Minister Dr. Manik Saha, BJP State President Rajiv Bhattacharjee, MLA Sushant Dev, ST Morcha President Bipin Debbarma, and District President Ashim Bhattacharjee, focused on social welfare and community support. The event, which saw enthusiastic participation, highlighted the BJP's focus on social welfare and community outreach. Clothing donations ahead of Durga Puja were warmly welcomed by the public, marking the spirit of festivity and care. CM Saha and Rajiv Bhattacharjee emphasized in their speech the importance of building a compassionate society through mutual cooperation and selfless service. They stressed the need for community members to support one another in times of need. সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে, আর এই সমাজ পরিবর্তনের জন্য মানুষের পাশে থেকে
মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের দুরবস্থা সুখ দুঃখের পাশে থেকে মানুষকে সেবা করা, এটাই ভারতীয় জনতা পার্টির মূল লক্ষ্য। ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে না, ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করছে। আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ তুলে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। আমাদের রঞ্জিত দাস, অভিষেক দেবরায়, আমাদের প্রণজিৎ সিংহ রায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন নেতৃত্ব আজকে যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এটাকেই বলে সমাজ পরিবর্তন। আর তার পাশাপাশি আমরা দেখেছি এই বন্যার জল কমে যাওয়ার পর আমাদের সরকার মানুষকে রিহ্যাবিলিটেট করার জন্য, মানুষকে আর্থিকভাবে সহায়তা হোক, কারণ যার যে জিনিস নষ্ট হয়েছে পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা আজকে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা আমাদের এই রাজ্যকে আর্থিকভাবে সহায়তা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে সহায়তা করেছেন এবং বিভিন্ন এনজিও, ক্লাব, আমাদের বিধায়ক, বিধায়িকা থেকে শুরু করে রাজ্য নেতৃত্ব প্রত্যেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন আর স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে দান করিয়েছেন। এটাই হলো সমাজ পরিবর্তন। আর আমরা 25 বছর যদি দেখি, এই বন্যা দুর্গতদের জন্য ওই টিনের কোটটা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করত, কিন্তু আমাদের সরকার সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে সহযোগিতা করা। আর আমার পার্টির দেবদুর্লভ কার্যকর্তারাও পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে সহযোগিতা করেছে। এটাই হলো ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের জন্য আমাদের সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার জন্য সেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কাজ করে চলছেন। আমাদের যারা মুমূর্ষ ব্যক্তি, যখন ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে দেন যে ব্লাড ব্যাংকে যান, গিয়ে রক্ত আছে কিনা দেখুন, তো বিশেষ করে যারা নেগেটিভ ব্লাড, সেটার কিন্তু ক্রাইসিস সবচেয়ে বেশি। RH নেগেটিভের ব্লাড খুব কম। আমাদের 4টে গ্রুপ আছে, কিন্তু যদি নেগেটিভ ব্লাড ধরি RH নেগেটিভ, তাহলে 8 গ্রুপ আমাদের শরীরে। 15% আমাদের এই যে পপুলেশনের মধ্যে 15% শুধু নেগেটিভ ব্লাড থাকে। ত্রিপুরাতে 40 লক্ষ যদি আমি এখন বলি যে এখানে পপুলেশন আছে, তার 1% ব্লাড ব্যাংকের মধ্যে থাকতে হবে, অর্থাৎ 40,000 ইউনিট আমাদের ব্লাড ব্যাংকে থাকতে হবে। এই যে একটা ডিমান্ড আর সাপ্লাই, তার সমতা অবশ্যই আমাদের থাকতে হবে। বেশি বেশি রক্ত আমি নিয়ে ব্লাড ব্যাংকে আমি রেখে দিলাম, স্টোরে রেখে দিলাম, তাও আমার ঠিক না। কিন্তু আমি যখনই এই কথাগুলো আমি আনি যে মানুষের চলার ক্ষেত্রেও ব্যালেন্স করে যে চলা, যে আমি নির্দিষ্ট পথে, আমার একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আছে, সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি বাইসাইকেল আপনি চালান, তো বাইসাইকেলের ব্যালেন্স করে কিন্তু আপনার চলতে হবে। ব্যালেন্স যদি না করে তাহলে আপনি পড়ে যাবেন। ঠিক রক্তের ক্ষেত্রেও আপনার ব্যালেন্সের যে কারণে রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ আমরা তৈরি করেছি। ওনারা দেখেন যে কোন কোন ব্লাড ব্যাংকে আমাদের 14টা ব্লাড ব্যাংক আছে, 12টা আমাদের সরকারি আর 2টো বেসরকারি। সেখানে খবর নেন না কত ব্লাড আছে। তো এই যে ব্যালেন্স করে। Thanks for watching. Stay tuned for updates and don't forget to subscribe our channel by hitting the bottom right logo.